अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम द्रुन कोरबा यो नवे एपिसोड के सुफी सजाइस तासु पर खिदमत के हाजिर था दा वक्त से 4 सदा के हम और 4 सदा के हम वली खान बाग के मौजूद हैं जी बिल्कुल तासु पर पोया शवे द दे प्रोग्राम द्रुन कोरबाना बेगम नसीम वली खान दा राज़े आवी जोन पाड़ा टोलो ना उड़ान देता सुता यो पैकेज उड़ान देखो और बे आवी सरा खबरे तरीको कचरी मुंग पनड़ीवाल तारीख नजर वाचो नु गणशमेर जनाना दासी दी चे द कानून पे बेदारावलो के यो मुहिम किरदार अदा करे दे जिक्र कद पुख्तनो जनाना द किरदार और खिदमतुनो शी नु मुंग सरा त सियासत मैदान के दासी ओ अमीर मंशता दे चे पसख वक्त के त पुख्तनो सियासत दवर के दोना बच करे दे जिक्र द नामतू और पोहा सियासतदान ने बेगम नसीम वली खान कोम बेगम नसीम वली खान ता यो इनफरादियत दा हम हासिल दे चे द पुख्तनो जनानो सियासतदानों के द सूबाई असेंबली मेंबरा जुड़े दो वाला उड़म्बे जनाना दा बेगम नसीम वली खान द मर्दान नामतू खुदाई खिदमतगार अमीर मोहम्मद खान करा जेगे दलेदा ताल्लुक के यो सियासी कोरने सराओ नुवादे हम यो मनेली शवी और वतली सियासतदान खान अब्दुल वली खान सरा ओशो द बेगम नसीम वली खान प्लारगने और खरगने द्वारा पर सियासत के मुहिम किरदार अदा को और पदासी माहौल की हम बेगम नसीम पकोर दनना वक्त रहो कुछ कला यवा दासी मौका राखला ची खान अब्दुल वली खान और दहागा द पार्टी नूर मशरान पर जेल खानों के वाचवलीश्वल और रंगारंग तकलीफुना और अजियतुना बावर कवलीश्वल नो द तकलीफ और अजमेख पतागा वक्त के बेगम नसीम वली खान द कोरना सियासी संगरता रागला और द वतन द मुख्तलिफ सीमो दौरे उकड़े द पार्टी कारकुनानो ले डाड हौसला वर्कड़ा और द्वितय द यवाली और हिम्मत गग वर्कड़ो और द्वी द कोरुनो नरा बाहर कड़ल और पयो मरकजी राजा मकड़ल पखपले जलसे जलूसुनो हुकूमत पोजेला रावस्तो और आखिर द दे जड़वरे और तकड़ा मेरमने प कोशिशुनो लवजे खान अब्दुल वली खान और नूर सियासी मलगरे हम द जेल नरा खलाशवल काल 1900 अव्यायम के दावड़म बे जनानावा चे द सूबाई असेंबली मेंबर अगवरशवा बेगम नसीम वली खान द अवामी नेशनल पार्टी सूबाई सदरा और सूबाई असेंबली की पार्लिमानी मशरा हम पाते दा द वली खान द मरना पस द बेगम नसीम वली और द पार्टी मशरानो तरमज खफगान पैदाश हो और आखिर द जनवरी पर सलोरम अनेटा काल 2014 के बेगम नसीम बीबी जानता द अवामी नेशनल पार्टी वली ग्रुप पनुम यो बेल सियासी गोंद जोड़ करो अस्सलाम वालेकुम बीबी सिंह तबीयत सिंह दस्ता सुखदे मेहरबानी मुझे मेहरबानी खैरमाल एहसान बीबी पे दस्ता सो पैदाइश सन और इलाका कमाया हुआ था हमारे पैदाइश इलाका चलो उते मदान तासबा उरीदी आगा अहल तदाज पूती की पैदाइश है वो माँ पैदाइश से देगा सली रिश्तों पर जनवरी 1915 शमने सही तासु खपल इब्तदाई तालीम और सेकेंडरी तालीम द कम ज़ैना हासिल करे माँ खपल इब्तदाई तालीम चदे नो यो वाल्ता गवर्नमेंट स्कूलो हर रोज़ चुके पाकिस्तान जोड़नो मुश्तरक स्कूलों ने बोलनो यो स्कूलों चे चलो इन्वानो में चलो सनातन धर्म में हो आई स्कूल के माँ खपल सलोरम जुमात पर प्राइमरी एजुकेशन को अभ्यास आगे न पत्या क्यों मल्टूटी किस गवर्नमेंट हाई स्कूल आगे न माँ ब्या मैट्रिक को मैट्रिक न बस आदेशों वादना बस माँ बिचू द्वा ब्या चेरी लिखुरेशु ब्या माँ खपल एसएससी द होम इकोनॉमिक्स कॉलेज न उकरला
دا 1962 بیبي سیاست کې تاسو څنګه راغلی؟ زما سیاست ته حادثه وی یا واقع وی یا اتفاق وی. خو آیا تاسو څه ګڼئ دا حادثه یا اتفاق چې دا خوشګوار و ستاسو لپاره؟ خوشګوار ورته ویلی هم شي خو ډېر خوشګواره حالاتو کې نو. د بوټو صاحب زمانه ولي خان جیل کې و. زه کراچۍ ته روان وم ځکه چې حیدرآباد ته مطلب نه ملاقات له په جاز کې یو ایونینګ پیپر چاوي نو په هغې کې ما چې وکته ما وغوښته نو چې ما وکته نو هغې کې لیکلي چې ولې his wife to join Mazari's new party. سردار مزاري نوې پارټۍ اعلان کړی ځکه چې NP چې هغه وخت NAP وه هغه باندې بین لګېدلی و په ولي خان مقدمه چلېدله دغه دارې او هغه پارټي زلمیان شوې وه نو هغه نوې پارټي اناونس کړې وه زموږ په هغې خط و خال باندې. نو چې دا خبر ما واورېده زه خو ډېره پریشانه شوم. ما خو سوچ هم نه کړی چې زه بچرې اکټیو پالیټکس ته وځم. ما خو د پردې شاته سیاست کړی و زده کړی مې و ځکه چې زه پیدا شوی سیاسي کور کې وم. زما پلار سیاست کو. زما پلار د باچا خان بابا ډېر ښه ملګری و او هغه په خپل وخت باندې د ټولې صوبې صدر پاتې و د خدای خدمتګار و. په دغې حالاتو کې چې زه لاړم ما ملګرو دا مشوره وکړله چې ته خامخا سردار مزاري سره اعلان وکړه کني خلک به وایي چې دا هغه پارټي نه ده دا بله پارټي ده. دې مجبورۍ نه ما اعلان وکړ چې اعلان مې وکړ بیا زما مجبوري شوه بیا ما پارټي جوین کړې وه بیا ما سیاست شروع کړ. د ستاسو تاثر هغه وخت بیبي څه و چې کله تاسو به حیثه زنانه 1977 کې اولنی ځل الیکشن وګټو؟ بچې تاثر ورته نشم ویلی خو زما یو امید پیدا شو چې په پاکستان کې په سیاست کې ښځې هغه نه برخه اخیستي شي چې څونه سړي اخلي او هغوی م یو حیثیت پیدا کولی شي. بلکل خو خوشقسمتۍ سره تاسو هغه اول زنانه وی چې چا پالیټکس کې قدم کېښودو او دومره یو ښه سیټ یې وګټلو. بچې دوه سیټه ما وګټل په هغه الیکشن کې یو د چاڅلي سیټ او یو د ثوابې او دواړه لومړی جنرال الیکشن چې هغه ما کړی په پاکستان کې او هغه د خدای تعالی شان ورته ووایم ځکه چې هغې کې ډېر زیات په هغه الیکشن کې بې حسابه ریګینګ شوی و بیا د هغې نه پس تحریک شروع شو نو هغې ریګینګ باوجود دواړه سیټونه ما ګټلي وو. صحیح. بوټه په دور کې چې کله خان عبدالولي خان په جیل کې و هغه ټایم د ستاسو سیاسي هلې ځلې ډېرې زیاتې وې نو څه به وایې؟ بچې هلې ځلې خو ډېرې زیاتې ځکه وي چې کله سړی یو کار شروع کړي یا خو دا چې ته یو کار نه کوې چې ته کله یو کار شروع کړې بیا به یې د زړه نه کوې او بیا ما کوشش دا کوم چې زه هغه کار د زړه نه وکړم چې کوم کار ته ما یو قسم لا اراده خو مې نه وه خو چې اراده مې شوه او روانه شوم نو هلې ځلې ځکه وي چې په ملک سیاست کې هلې ځلې وي. د ملک سیاست ډېر ګډوډ و د بوټو صاحب خلاف یو تحریک و او په هغې تحریک کې ما ډېره لویه حصه اخیستې وه. به حیثه اولنۍ زنانه تاسو چې هغه ټایم چې کله خان عبدالولي خان په جیل کې و تاسو ته خو به ډېر مشکلاتو سره مخ شوي؟ بچې ډېر زیات مشکلات چې څه ته وایي هغه راته تر مخې نه وو. کوشش زما دا و چې زه داسې وخت پیدا نه کړم چې خلک په ما یو نکته چیني وکړي یا داسې حالات پیدا نه کړم چې خلک وایي چې دا ښځه ده ځکه یې داسې چل وکړه داسې خپل طور طریقه خپل څه ته چې هغه ګټ اپ وایي هغه ما داسې کړه چې ما بلکل دا موقع چاله ورنه کړه چې په ما متعلق یو خبره وکړي یا په ما باندې یو تور داغ ولګوي. البته ما ته د خپل خاندان له طرفه پریشاني وه زما د خپل کورنۍ د طرفه د دې طرفه نه ولي خان د کورنۍ نه زما د خپلې کورنۍ نه پلارګنۍ د طرفه ما ته پریشاني وه ځکه چې زموږ فیملي ډېره زړه فیملي ده ډېر orthodox به ورته وویلو ډېره پخوانۍ هغې بلکل دا نه خوښوي چې ښځه دې بار ته راوځي.
सही नो आगा टाइम तासो څنګه هغه کنوینس کړل او بچې ما زما یو طریقه ده زما زه چې کله غواړم چې زه یو کار وکړم او کار نه کېږي نو زه د اګنور پالیسي استعمال کوم ما هر څه اګنور کړه دا مې د سوچ نه کړ چې یا څوک خفه دي یا څوک خوشحاله دي یا څوک په ما تنقید کوي یا به څوک کوشش مې دا وکړ چې دا هغوی ته ډېره نه مخامخ کېږم چا چې په ما ډېر زیات دغه اچو پرشر اچو تنقید یې راباندې کړو روحي مدد شو دې سره ولی خان بابا چې کله په الیکشن کې ودرېدو یو ملابسات او هغه الیکشن وبایلو نو بیا خان عبدالولي خان بیا الیکشن ته ودرېدو ولې چې هغه دا بیانو چې خلک مولا زیات خوښوي ما په نسبت نو اسفندیار ولې چې د هغه پالیسي نه اختیاري بچې په سیاست کې د هر سړي خپل اقدار خپل طور خپل طریقې ولی خان خپل دا جواز پیش کړ چې زه خپل علاقې یو قسم له مسترد کړم ما له ووټ رانه کړ زما په نسبتي موده واخیسته نو زه به د نورو خلکو په ووټ باندې ولې ځم او دا به څنګه زه جسټیفای کوم چې زه یو ممبر یم ما یو الیکشن کړی دی او ما یو الیکشن ګټلی دی اسفندیار خان چونکې دا فکر لري د دې راغلی او یا دا سوچ نه دی کړی چې کني پکار نه دي چې بیا لاس شم حالانکه یو مثال ورته د پلا پروتو پکار چې پاره مثال ودرېدلی د ستاسو اسفندیار ولي خان سره داسې څه قسمه اختلافات راغلي وو چې تاسو نوې پارټۍ اعلان وکړو بچې داسې چلو شو چې اسفندیار خان سره زما اول دغه په دې راغی اختلاف چې هغه مونږ آئین چې دی هغه د صوبایي خود مختارۍ په بنیاد جوړ دی او مونږ صوبو له مکمل اختیار ورکړی دی او مرکزي صدر چې دی هغه چې په صوبه کې مداخلت کوي نو هغه جایز نشي ګڼلی او هغې سره خلک اختلاف کوي هغه زما سیکرټري جنرال چې فرید طوفان نومې دی هغه ما ته وویل چې دی چې دی لرې ښه حالانکه د هغه څه غلطي نه وه زما په نظر په سیاست کې څه غلطي نه وه بل څه کار یې نه و کړی څه داسې وجه نه وه پېښه چې زه د هغه د سیاست نه یو طرفه کوم هغه 15 کاله سیاست کړی و د الکواني پی ایس ایف نه راغلی یو پارټي جوین کړې وه ما وی چې د وجه نشته چې زه دې لرې کړم په دې وجه باندې زما او د هغه اختلافات ډېر شو ما وی زه فرید نه لرې کوم چې فرید ما نه لرې کوم نو هغوی کوشش وکړو چې ما لرې کړي د پارټۍ نه زه یې لرې کړم زه یو طرف ته بیبي خو خلک زیاتره دا هم وینا کوي چې فرید طوفان په دې عمر کې تاسو استعمالوي او تاسو چې دی غولوي ما به څه لپاره استعمال کړي ما ته ووایه زما کومه خامي ده کومه غلطي ده چې به فرید ونیسي او هغه به ما استعمال کړي ما کرپشن نه کړی چې فرید به استعمال کړي ما په سیاست کې چېرته دوکه نه ده کړې ما په سیاست کې چېرته داسې قسمه حرکت نه دی کړی چې فرید هغه استعمال کړي نو کوم یو شی دی چې هغه زما خلاف هغه استعمال کړي او زه به فرید کښېنوم فرید البته یو خبره ده چې فرید لږ تیز دی او تیز هم د دې دپاره دی چې د پارټۍ دپاره تیز دی د پارټۍ په سر جنګونه کوي د پارټۍ په سر باندې دغه کوي د دې وجې نه فرید یو بهترین ورکر دی ته کله هغه ملاقات ورسره وکړم تا ته پته ولګي چې د هغه سیاسي شعور زما خیال دی چې زما نه هم زیات دي ځکه چې زما نه هم ډېر عمر هغه په پریکټیکل پالیټکس کې عمر تېر کړی دی دا خو سراسر تهمت دی بیبي اسفندیار ولي خان وایي تاسو خپل په دور عروج کې هغه سره ډېر زیات دی کړی دی چې خندا خاله دې خبرې پورې ځکه چې زما دور عروج څه زه خو د یو پارټۍ ورکر وم پارټۍ الیکټ کړی وم د صوبې صدر وم دی الیکټ شوی و دی د مرکز صدر وم د صوبې صدر د مرکز صدر سره څه زیاتي وکړی شي او زما دور عروج خو نو دور عروج خو د دوه مشترکه پارټو موږ یوازې حکومت هم نو موږ چا سره په شراکت حکومت کوو په هغې کې به زه هغه سره ما څه زیاتې کولی شو زه چیف منسټر نه وم زه سینیر منسټر نه وم زه ګورنر نه وم بل څه اقتدار زما په لاس کې نو ما به هغه سره څه زیاتې کړی سیاست کې
هغه اخر دا ګیله ولې کوي د ستاسو سره دا ګیله ولې کوي هغه بچې دا خو د هغه نه تپوس خبره ده زما نه خو زما په خیال کې خو ما کله هغه سره داسې زیاتې نه دي کړې او که د هغه دا خیال وي نو پکار دي چې هغه ووایي چې ما ولې کړي دي او څه مې کړي دي یعنې وضاحت وکړي د دې خبرې چې کوم زیاتې ما کړی دی په ستاسو باندې بیبي دا هم تور دی چې تاسو د خپل رور او د هغه زامنو لپاره د خان عبدالولي خان پارټي سره باچا خان بابا پارټي سره اور دا به درته زه ووایم چې سنگین خان سره او اسفندیار خان سره زیاتې کړی دی بچې زما رور چې دی زما مخالفو اسفندیار خان سره ولاړو چې د پارټۍ نه ایستم زما وارث چې دی هغه د اسفندیار خان چیف منسټر و ما سره روانه وه ایون نن پورې زما او د هغې کور ته تللی نشته زما پلار کره تللی راتللی نشته زما رور چې دی هغه ما هغه هله ولیده چې کله خبر راغی چې هغه د کینسر مریض دی د لندن نه واپس راغی نو زه په لومړي ځل هغه له لاړم هغه ما ولیده زما هغه سره په دې خبرو روانه وه زما هغه سره سیاسي اعتبار باندې روانه وه چې ما وی تاسو غلط کارونه کوئ او د هغې غلطو کارونو نتیجه دا ده چې نن هم خلک دا وایي چې د ایم پي هغه حکومت چې وه 15 کاله هغه کرپټ حکومت و زه هم د خپل دوی د چیف منسټرۍ لپاره اسفندیار خان سره زما خلاف ملګری و بیبي دا تصویرونه خو ډېر زاړه دي که په دې اړه تاسو ماته لوکټې ووایئ چې دا د چا دي اور دا د کم دور کې دي اور د چا دي بچې ما ته وایه دا خو ډېر تصویرونه دي هغه مخامخ دا مخامخ تصویر د باچا خان بابا دی باچا خان بابا دی هغه تصویر د ولی خان دی لا بیا د باچا خان بابا تصویر دی هغه د باچا خان بابا د ځوانۍ تصویر دی دا یو د بابا دا یو چې دی دا د بابا یو د لاس تصویر دی پنسل سکیچ دی او هغه بله تصویر د باچا خان بابا دی دغه تصویر چې دی دا د نجیب دی نجیب جان دغه والا د افغانستان والا پریزیدنټ چې پاتې شو هغه بله تصویر چې دی هغه د ولی خان او د هغوی پریزیدنټ چې اوسي ما نه نوم د هغه هېر شو د هندوستان په هغه وخت کې دا هغه پریزیدنټ دی دغه یو د غني خان تصویر دی دغه یو ښکته چې دی دا بیا د بھارت رتنا دی دا د اجمل خټک او د بشیر بلوټ تصویر دی هغه ښکته چې دی یو دوه زمان تصویرونه دي هغه ګوټ کې تصویر چې دی د ولی خان او د افغانستان یو وزیر سرحدات بینوا نوم یې عبدالرؤف بینوا دا د هغه دی او دغه زموږ تصویر دی د فیملي ګروپ دی دا لاندې دې خواته د ډاکټر خان صاحب تصویر دی هغه د سنگین تصویر دی او دغه د ډاکټر خان صاحب او د هغې پیرنګې ښځې او د بچو تصویر دی داسې مختلف تصویرونه دي څه زاړه دي څه نوي دي خو ډېر پخواني تصویرونه دي بیبي په دې کمرې کې دومره یادونه د ستاسو دي د هغه انځورو په شکل کې آویزان دي نو دې ځای ته چې تاسو کله راشئ نو څنګه محسوس کوئ هغه یادونه هغه خبرې تاسو ته څنګه رایادي خوشحاله شئ یا خفه شئ راشم او ته ګورم تېر وخت راته رایادېږي زوړ سیاست راته رایادېږي زاړه خلک راته رایادېږي د هغې تدبر راته رایادېږي چې د اوس زمانې ته ګورم نو پریشانه شم چې خدای کومې زمانې ته پاتې شو کوم سیاست ته پاتې شو کومو خبرو ته پاتې شو او پوهېږم نه چې څه روان دي څه کېږي او څه کېدونکي دي ځکه چې حالات ورځ په ورځ خرابېږي ټوله ورځ ټي وي ته ناست یم خبرونه اورم تبصرې اورم او د هغې نه حالاتو واقعاتو اندازه چې لګوم نو داسې راته ښکاري لکه چې زه په بله دنیا کې وم دا اوس بله دنیا کې یم زموږ وخت تېر دی زموږ زمانه بدله ده موږ اوس د دې زمانې دپاره یتسګېږو صحیح بیبي اسفندیار ولی خان او د محمود اچکزی دا بیان
د پاکستان خلاف افغانستان په حق کې چې کوم ورکړو هي ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ دا اور چې دی دا اور موږ په خپل کور ته لګولی دي او د دې متعلق ولي خان بیان ورکړی چې د افغانستان د ډیسټیبلایزیشن په لار کې به موږ پاکستان ډیسټیبلایز کړو هغه وشوله هغه خلک چې دي به ورته جهادیان وي هغه خلک چې دي ورته جهاد وي ولي خان ورته 6 کاله مخکې فساد ویلي نن جماعت اسلامي غوندې جماعت چې دی هغې هم دې ته فساد وي هغه وخت کې دا نشاندهي هغه کړې وه چې دا اور چې دی دا به راواوړي په بارډر باندې او چې کله راواوړېده بیا به یې کنټرول کړه اوس هغه حالت ورته وګورئ کوټه کې په دې 13 میاشت کې دا دویمه واقع وشوله او وی دا جهاد دی موږ مسلمانان یو موږ اسلام ګټو نو که نه بلکل بېګناه خلکو مرګ اسلامي خو صبح خدای توبه یا الله توبه بیا به خو زه وایم چې اسلام اډو هغه دین چې کوم قرآن راغلی دی اسلام خو د امن دی اسلام د عدم تشدد دی اسلام د قوت دی اسلام د مینې دی اسلام د محبت مذهب دی بیبي که موږ داسې وګورو نو افغانستان مشر هم چې کوم دی هغه هم خو د هندوستان لاس مرسته کوي بچې خامخا وي خامخا وي که موږ په افغانستان کې ګوتې وو افغانستان به موږ په دغه کې ګوتې وکړو خو د هغوی زیاتره خلک چې کوم افغانان دي هغه په پاکستان کې هغوی له موږ تاسو ګورئ ناسته پاسته خوراک یو د سر پټولو ځای هر څه ورکړی دی او که بیا هغوی داسې کوي چې پاکستان کې دننه د پاکستان په جنډو باندې اورونه ولګوي موږ غلطي دغه وه زموږ غلطي دا وه چې هغه خلک موږ مهاجر هسې ټریټ نه کړه مهاجر خلک راولي په کیمپونو کې بندي بهاریان مهاجر دي که نه هلته په بنګال کې هغوی په کیمپونو کې بندي د دوی نه پاسپورټ و نه ویزا وه نه شناخت و نه پولیس ریکارډ و او 2 لکه خلک پښتانه ازبک تاجک هر قسمه خلک چې د پولیس ریکارډ یې نه دا موږ هم دقسې راوستل تپوس مو نه کړه چې دا به سباله دوی سره کوو څه اوس یې په واپس کولو کې ورته وګورئ چې په څه ویزه ته یې واپس کړي وایي دا زموږ میلمانه وو صحیح بیبي دې ځای کې به موږ یو وړه اونته کې دمه واخلو ویورز دې ځای کې موږ یو وړه اونته کې دمه اخلو او راځو بیا د دمې نه پس دا تصویر چې دی دا د باچا خان بابا سره د هغوی د سنټرل کمیټې پکې ډېر پخواني خلک دي دا زما پلار دی جی دا چې دی نو دا بیا وروسته دی دا ارباب سکندر خان دی ښه او دا چې دی دا میرزاده خان دی دا ولی خان دی دا بیا د ورپسې چې د ولی خان په دور کې کومه سنټرل کمیټي وه دا د هغې ممبران جی او دا بیا دا چې دی دا خدای خدمتګارې د زمانې نو آیا دا ټول ممبران د خدای خدمتګار پارټۍ خدای خدمتګار دا باچا خان بابا دی دا ډاکټر خان صاحب جی او زه اوس پکې نور ډېر نه پېژنم اصلي کې پخواني خلک دي ټول
هغه دا بیا چې دی نو دا بیا دغه د اسمبلۍ د ممبرانو د اسمبلی ممبرانو دا 1930 یا 47 دی یا 36 دی دا هغې اسمبلۍ د ممبرانو تصویر دی دا د پارټیشن نه مخکې تصویر دی ځکه چې په دې کې ایوان هم شته سیکان هم پکې شته دا قاضي عطاالله خان دی دا زه پېژنم دا ډاکټر خان صاحب دی دا چیف منسټر دا زموږ سالارو نو اسمبلی هغه غړو ته او دې غړو ته زه کمپیر کوي نو څومره فرق ستاسو دنیا زموږ دنیا بدله ده دا زموږ دنیا ده پاکستان کې سیاست معیار چې دی دا ورځ په ورځ کمیږي دا بیا زموږ فیملي دا تصویر د ستاسو فیملي دا ډېر پخوانی تصویر دی تاسو سیاست کې ګلاله هغه شانت انټرست لري یا به اگر اتل غواړي تاسو به له اجازه ورکوي زه بوله بالکل اجازه ورکوم دا خدای سره خپل طبیعت دی هغې د ډاکټر کېږم زما رضا نه وه پلار ویل اجازه ورکړم هغه د پېښور کې د ټولو نه لومړی جنرال سرجنه وه جنرال سرجري کوي نو څنګه ګوره تاسو پښتنو ته چې هغه آیا دومره ښه تعلیم حاصل کړي او د خپل ملک ته صرف کولو په ځای چې د بهر ملکونو ته لاړ شي بچې بهر خوا لا نه ده د هغې خو مجبوري وه خو دلته طالبان وویشته دا دې پې وکړې په دې ښه شکر د بچو په لاس ولګېده 3 ډزې پې وکړه بیا حکومت مجبوره کړه زما په مخکې ورپسې چیف منسټر دغه راولېږه دا میا افتخار دې وزیرو دې ورپسې راولېږه او ورسره د هغې 2-3 ډاکټران مو د هغې خاوند مو ټول ناست وو د په مخکې هغه ورته وویل چې چیف منسټر صاحب وایي چې موږ د دې تحفظ نشو کولی د دې د بچو ما په ځان نه یادېږم خو زه په بچو یېرېږم که زما بچي سبا دغه کړه پورته کړه نو ما سره خو دغه لا دونه پیسې نشته چې زه ورکړم خپل بچي پرې راخلاص کړم او که ان فیوچر کې په سیاست کې راتلل څوک غواړي نو تاسو به هغوی هغه شان سپورټ کوئ که نه هغوی به سپورټ کوم که زما په کورنۍ کې څوک هم راځي په سیاست کې زه به یې دغسې سپورټ کوم بیبي د بادشاه خان زوړ کور د بادشاه خان بابا زوړ کور کوم کې چې ډېرې سیاسي هلې ځلې وې په هغې کې غټ غټ فرنګیان نهرو لال ګاندي اندرا ګاندي دوی ناسته پاسته وه او اوس که تاسو وګورئ هغه کور په بد حال کې دی او که څوک ورته دا ووایي چې په دې کې موږ څه لایبرري جوړوو یا نور غړي بادشاه خان ټرسټ لاندې به هغه راشي نو په دې کې تاسو څه لاس مرسته کولی شئ چې هغه شانتې بیان بادشاه خان بابا زوړ کور چې دی که نه هغه د علي خان په کیسه کې رارسېدلی دی او هغه د هغه بچو په کرایه ورکړی دی چاله افغانانو لکه چاله ډېر زوړ کور چې کوم کې بادشاه خان و په کوم کې ویلي خان دي پیدا شوي وو دا ټول هغه زوړ کوره په کلي کې دی بلکل دننه په هغې کې داسې څه شي جوړېدي نه شي چې سړی دا ووایي چې یا پکې یو دې شي جوړ شي بیا ورته هغې ته دغه چې دی دا ورتلل دا ډېر ګران کار دی په کوڅو کې دی بلکل بیا د هغې نه پس هغه چې ونه خو بیا ټول عمر دلته تېر کړی و موږ سره تقریبا یا به زموږ په بل کور کې چې شیباغ ورته مونږ وې هغه بیا مونږ پرېښوده بیا دلته چې رالو دا 74 کې چې ولي خان قید شو 75 کې د دې کور بنیاد ایښی او هغه قید شو دا لاندې پوشن ما جوړ کړ
لابره پوشن بیا چې هغه د جیل راغی بیا جوړ کړ. بیبي باچا خان بابا، خان عبدالولي خان او د ستاسو دومره سیاسي هلو ځلو چې دومره تاسو ورله عمر ورکو، هغې پښتنو ته داسې څه خاص ورکړل؟ بچې پښتنو له باچا خان بابا چې پښتنو له کوم شعور ورکړی دی، او باچا خان بابا چې په کومه طریقه باندې یو وایلنټ قوم، پښتون ډېر وایلنټ قوم دی که ته فکر وکړې، دا ټریګر هیپي قوم دی، دا یې نان وایلنس ته جوړ کړ او دې ته جوړ کړ چې تاسو به ډز نه کوئ، تاسو به یاتې نه کوئ، تاسو به چاله سپېړه نه ورکوئ، چې تاسو په خاموشۍ باندې احتجاج به کوئ، پریوځئ به. ایون باچا خان بابا په خپله 3 پښتۍ ماتې شولې په دې کې چې هغه کله لانګ مارچ کو دغه ته د میرویس ډېرې ته د دې ځای نه مردان ته د 400 نه پیاده ته واقع کوو، په لار کې پولیس ولاړو، دا خبره ده انګریزانو د زمانې خبره ده، او هغه باندې لاټي چارج وشو، د هغه سر مات شو، د هغه 3 پښتۍ ماتې شوې، خو هغه کله خپل ملګري په تشدد اماده نه کړ. او دا تشدد عنصر چې په پښتنو کې راغی دا بیا ډېر لیټ د باچا خان بابا نه راغی چې بیا د باچا خان بابا د ګوتو نه سیاست وتودا کې و. څه ګڼئ تحریک انصاف دور حکومت چې دی دا ښه دی یا ANC دور حکومت ته تاسو وګورئ هغه ښه و؟ تاسو نه ګڼئ چې د ANC هغه حکومت چې و د دې نه ښه و تحریک انصاف حکومت نه؟ بچې څه ووایم، ما د دواړو کې څه خاص فرق نه ښکاري، البته دونه ده چې ANC والو بیا هم څه کار مارکه وکړ، رشوت یې اخیسته او که غلایي کول او که هر څه یې کول. زما د هغې جګړه دې نه شروع شوې وه چې کله هغوی دا د رشوتونو د دې کیسه شروع کړه، نو او دا اوس چې دی اوس د هغې نه هم بدتر حل دی. خو دا ده چې سړی ویلی نه شي نو چې کله حکومت په خپله په غلا شروع شي نو لاندې خلک خو غلا کوي بچي. دا حکومت د هغې نه بدتر دی او هغه د دې نه بدتر و. تاسو څه وایئ چې عمران خان یو ښه سیاستدان دی یا اسفندیار ولی یو ښه سیاستدان و؟ بچې د اسفندیار ولی خان متعلق خو زه نشم ویلی چې هغه ښه سیاستدان و که نه و، خو نو د عمران خان په اړه به تاسو څه؟ دونه ښه سیاستدان و چې زه کله د پارټۍ نه وتم نو زما په وخت کې په اسمبلۍ کې زموږ 33 ممبران او چې اسفندیار خان دې ته حواله شو او هغې حکومت تېر کړ 15 کاله نو بیا 3 ممبران اسمبلۍ کې، اوس یې 3 ممبران دي. او عمران خان چې دی هغه ماته ښه لوبغاړی ښکاري، ډېر ښه کرکټر و، ښه سیاستدان دی. تاسو څنګه ګورئ عمران خان ته چې په څومره مودې پورې هغه کې به هغه شانتې عقل، شعور او پوهه راشي د سیاست په هکله؟ بچې سیاست یو الهي شی دی، دا په ذهن کې په خپله پروت دي، پړه کې پروت دي، دا څوک چاته ښودی نه شي نه یې وخت ښودی شي. دا که چاکیني نو پکې یې که چاکیني وي، لا نو څه لوبه روانه، څه د حکومت بېوقوفۍ او څه د دغه ناارامۍ، د هغه ریجډ ورک د عمران خان. نن یې قوم داسې خطرې ته مخامخ کړی دی چې کیدای شي خانه جنګي شروع شي. ملک کې کوم روان دي حالات هغوی د دې نه ولې نه پوهه حاصل کوي چې تاسو که وګورئ ملک کې څه حالات روان دي په بارډر باندې دوی په خپله کې هغه شانته یووالی نه راځي؟ بچې بس څه به ووایم، ما نه پکې صلاح راځي چې زه ورته صلاح ورکړم. ما خو په خپله کې داسې لوبه کړې وه چې موږ سره مسلم لیګ څومره خراب حالات تیر شوي د قیوم خان په زمانه، د هغې باوجود چې کله جنګ د ملک شو او کله جنګ د جمهوریت شو، باچا خان په خپله د محترمې فاطمه جناح نوم پیش کړ د صدارت لپاره او ایوب خان ته الیکشن ته ودرول او سپورټ یې کړه. په سیاست کې خو به ته ګیو اینډ ټیک کې د دې دپاره چې ته د خپل ملک ښه وساتې، ته خپل خلکو له څه جوړ کړې، خپلو خلکو له په دې حالاتو کې ماشاءالله راشي وڅه وایي، یعنې خو ښه والی نه راوړي که نه، دا خو څه حل نه دی د مسلې. دلته خو په پاکستان کې خو 3-4 ماشاءالله ګان راغلل، نو څه یې راوړه؟
بیا زیرو لراشو هغه سام سیړي والا کیسه ده بربندو خیجي وخیجي هلته ورته مار ولاړي ښکته یې راکړو. بیوز دې ټیم مونږ یو وړاندې تک د ماخلو او بیا راځو ته د مینه پس. هرکلی ویلکم بیک ویورز. خبر اترو سلسله بیا د هغه ځای نه شروع کو. بیبي ماته تاسو دا ووایه په خوراک کې تاسو څه خاص خوښ دي؟ بچې خوراک کې زما هر څه ډېر خوښ دي خو زه تقریبا ویجیټیرین یم. غوښې مې ډېرې نه دي خوښې بس سبزی خورم او ورته وایم هم چې سبزي راله وکړي او سبزي راله پخه کړي. خواږه مې خوښ دي البته او نور چې دی نور داسې خاص خوښي ناخوښي مې نشته. د غوښې او د دې شیزونو نه پرهیز چې تاسو وس کوئ د صحت په اړه یا نه د وړاندې نه چې تاسو دا شانته خدای خبر څه چل شوی دی زما نه پوهېږم. زما دغه مړ شوی دی د غوښې دپاره سړي یو دغه کېږي که نه چې وایي ما وخوړې نو غوښې یو خو د غاښونو هم ډېر ورځو کې چې دې عمر له سړی راشي کله غاښ کې نښتې بیا تیلې وه او دا کوه هغه کوه یو پرابلم وي. او بل دا ده چې کله کله چې ډېر ښه پخه غوښه نه وخورم کني نه خورم سبزي خورم بس ټول. په خوږې کې تاسو زیات څه خوښ دي؟ خوږو کې هر څه خورم مچایي خورم کیک خورم هر شي خورم خواږه چې څه خواږه پخې وي. نو څه پرهیز د ناجوړتیا دې په هکله نه کوئ؟ نه پرهیز نه کوم ځکه چې شوګر زما نشته بل څه زما نشته کلسترول زما نشته هارت پرابلم داسې زما نشته اسمیټک یم البته خو هغه نن نه یم هغې تقریبا زه شلو کالو چې زما التما. صحیح. صحت د ستاسو نن سبا څنګه دی؟ صحت مې ښه دی بچي خو دا کله چې موسم بدلېږي که نه دې کې زما دا اسما پرابلم او ساه مې وړه وړه کېږي. دا موسم یو ځل سیټل شي بیا به زه بلکل سیټل شم. بیبي دومره غټ کور دی په دې کې تاسو یوازې یې د ستاسو بچي هغه شان ستاسو سره دلته ښکاري نه؟ بچي زما بچي اسلام آباد کې دي. زما نوسي چې دی هغه اسلام آباد کې دي ځکه چې د هغې وړوکی زوی دی هغې هلته سکول کې اچولی دی او زما انګور چې د هغه راځي ویکینډ له راشي ځکه چې زما یو نوسي چې د نو هغه په اسلام آباد کې په لو کالج کې ده نو هغې د وجې نه چونکې هغه زمان وسی لونګین نوم دی لونګین هغه حاصل ته نه پرېښوده نو مور یې مجبوره شوه مور یې هلته فلیټ واخیسته او هلته په فلیټ کې ورسره ده مور د دې وجې نه د هغې تقریبا یو کال پاتې دی چې کال تېر شي که خیر یې هغوی به واپس راشي او لونګین چې د هغې نه هم زر راشي واپس. لونګین خان راځي دلته تاسو سره ناسته پاسته کوي؟ چې لونګین خو ما په زوی نیولی دی او د سنګین ځای مې وله ورکړی دی. نو په دا وخت په دې کور کې تاسو بس یوازې نور څوک څه نشته تاسو سره؟ نو بچې نوکران خدمتګارې څوکیداران ښځې کار کول والا هر څوک شته بس زه او خور مې دغه مونږ یوازې یو ښه داسې یوازې نه یو ډېر زیات دغه دي نوکران دي بعد په اجره کې په دیره کې ډرایوران دوه درې ډرایوران دي څلور پنځه شپږ څوکیداران دي دا ټول خلک دي. بیبي د خان عبدالولي خان د ژوند څه داسې یادګار کیسه که تاسو ماته وړاندې کړئ یا د هغه کیسه چې چا کتونکو نه یې اورېدلې نو هغه که تاسو موږ ته ووایئ نو خوند به وکړي. د ولي خان د ژوند کیسه بچې ولي خان د ژوند کیسه خو دونه لویه کیسه ده چې هغه خو د الف لیلا کتاب دی د هغه د ژوند یو اړخ نه و د هغه د ژوند شل اړخونه وو د هغه د ژوند خلکو سره تعلق هغه یو داسې سړی و چې هر سړي به وایي چې دی زما دی. یو ډېره عجیبه واقعه شوې وه ولي خان ناجوړه
زه تللی وم جرمني ته یو ټور باندې اول ته خبر شوم چې ولي خان ناجوړه دی او هغه په هسپتال کې دی زه بس ملګري دا هغې سره تللی وم سپیکر سره هغې زمانه کې د ګوهر خان سره هغې لاړې لندن ته او زه یې جرمني نه واپس رالم چې رالم خیر ولي خان بیا ښه و د ولي خان دوه وروڼه وو یوې خور وه یو ولي خان و یو غني خان و یو د هغه خور وه تاجو بي نو مې تاجو مې نو هغه داسې وشوه چې غني خان راغی چې غني خان راغی تر غاړه وته زبرګه زبرګ وي زبرګه تا دې خدای جوړ کړي تا دې خدای سم نه کوي زما خو ته اکی اوروري د خورې رااله خور ورته تر غاړه ورته جړلې ورته وی دا تا دې خدای سم نه کوي زما خو ته اکی اوروري علي خان راغی هغه سره داسې خبره وکړه چې وی ټول لاړل ما ورته وخندل ما ته څونه بختور سړی ما وی چې ستا دوه وروڼه دي یو خور دی دا او د ټولو خلکو یو تر ووري یار یو کس چې راځي نو وایي چې بس خدای ته روغ کړه ځکه چې زما خو ته ایکي او ورورې هغه د ژوند یو لنډه شان کیسه وه د دې نه د هغه د ژوند پته لګي چې هغه خلکو سره په څه طریقه ژوند تېره و په څه طریقې خلکو سره خپل تعلقات بچو سره د خپلو طریقې ژوند ساتل بشرانو سره خپلې طریقې ژوند ساتل پلار سره د خپلې طریقې ژوند ساتل هغې ډېرې زیاتې خوبۍ وې ډېرې زیاتې د هغه کیسې چې دي نو هغه په کیسه کې نه بیانېږي هغه یو پریکټیکل سړی او هر طرف ته خیال و پارټۍ په اړه باندې چېرته تاسو باندې خان عبدالولي خان سره ریسټریکشن لګولی وو نه چرې نه بلکې چې د جیل راووته نو زما پارټۍ ځینې خلکو دا ډیمانډ وکړه چې دا دې اوس کور ته لاړی شي او ولي خان د هغې دغه وکړه هغه وی چې نه وی چې تاسو جیلونو کې ورایستې نو هغه وخت کې تاسو نه وی چې دا دې کور ته لاړی شي چې تاسو جیلونو نه راووتې روې ویستې نو اوس وایې چې دا کور ته دا دې کور ته لاړ شي دا به سیاست کوي او تر هغې به کوي چې دې خوښه ده بالکل نو په دا شانته خو تاسو ډېر خوش قسمته وئ چې تاسو ته داسې د ژوند یو ملګری میلاو شو او بچې ډېر ناکامي سړی و ځکه چې زه راواده شوم زه د تقریبا دلته د 18 کالو شوم 2 میاشتې پس نومبر کې زما واده شوی و نو 3 کاله یې ډېر زیات ناکام ما سره وکړ رو په طریقه د ژوند په ټولو طریقو یې پوه کړم او ما چې دا زه څه کوم څه ویم څه مې زده کړي دي ما څه په وینه کې راوړي دي ځکه چې زما پلار سیاسي دی نو او زما پلار دې خدای وبخښي هغه ته زه په خپلو ټولو بچو کې ډېره ګران وم زما 15 خویندې وم او زموږ ایکي یو ورور و د اعظم اوتیچو نو هغه د ما سیاسي وینه راوړې وه سیاسي ذهن مې راوړی و خو د ذهن پختګي زما دلته شوې ده لا ولي خان کړې ده او د باچا خان بابا سیاست کړې ده په تاسو زنانو لپاره یا نوي کول لپاره څه میسج داسې ورکړئ چې به حیث یو سیاستدان هغوی څنګه مخکې راتلی شي او ځان څنګه ساتلی شي بچې د ښځې په خپل ځان پورې ده زه به وله دغه ورته وښیم دا خبره به ورته وکړم چې کله تاسو بهر ته روځئ سیاست ته روځئ او تاسو غواړئ چې تاسو په سړو کې سیاست وکړئ نو بیا کوشش داسې وکړئ چې په داسې طریقه روځئ چې سړو توجه ځان ته نه کړئ خپله توجه وګرځوئ سیاست ته او ټول وخت خپل داسې حالت کې روځئ چې سړي دا ونه وایي چې دا ګنې شوپیس دی هغې دا محسوس کړي چې دا یو بنده دی زمونږ هسې دلته یو واقع به تاسو کوم وړه شان دی پورې چې دلته د نثار خان د خدای وبخښي مسلم لیګ یو دغه وړی و نواز شریف صاحب هلته راته دلته یې مونږ سره لنچ وکړه او هغه کراچۍ ولته دلته چې ولته دا مشاهد حسین ورسره و
د هغې انفارمیشن سیټي وو نو مشاهد حسین ما ته وایي تش سړي وایي او زه ښځه وم مشاهد حسین ما ته وایي چې بیبی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہزاروں آدمیوں میں آپ ایک عورت پھرتی ہے ما ته مشاهد بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ سوچا نہیں ہے کہ آپ مرد ہیں میں عورت ہوں میں یہ سوچتی ہوں کہ میں بھی انسان ہوں اور آپ بھی انسان اگر لوگ سوچے کہ عورت بھی انسان ہے اور مرد بھی انسان ہے آدمی بھی یہ سوچے اور عورت بھی یہ سوچے تو کبھی بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی جس طرح آج کل کے جلسوں میں ہوا کرتی جو میں دیکھتی ہوں جس سے مجھے دکھ ہوتا ہے لا د عمران خان په جلسو کې چې څه کېږي خلک خپلو سره لا څه طریقه کېږي یا د هغوی څه کوي دا د هغوی طریقه هم ټیک نه ده غلطه طریقه ده په جلسو کې ګډېدل او په جلسو کې په داسې طریقه راوتل ښځې یو وقار دی د ښځې یو خپل ځای دی ښځې له خدای یو حیا ورکړې ده ښځې له خدای یو عزت او احترام ورکړی دی د هغې په خپو کې جنت دی او ښځې له هغه لوی ځای ورکړی دی چې مور ده دا خو تخلیق کوي د خدای تعالی خپل خوی وله ورکړی دی دې ښځې له پکار چې دا ثابته کړي چې او زه دومره مضبوطه یم لکه څنګه چې دا سړی دی دې زما هېڅ نشي کولی زه البته دوی چې دی نو دې زیر کولی شم زه په خپل عقل زه په خپل فهم په خپل فراست په خپل سیاست په خپل تدبر زه د یو سړي نه مخکې تللی شم دا د هره ښځه سوچوکي او زه به ورته دا خواست وکړم چې روزې د ښځو هسې روزې په هغې شان کې روزې چې کوم د ښځې شان د عمران خان را روان درنه چې ده په 2 تاریخ د هغې ته تاسو په کم نظر ګورئ بچې زه ورته د ملک تباهي او بربادي ګورم په دې کې ما ته هېڅ خیر د ملک نه ښکاري دغه طرف ته غلطۍ دي یو خوا هم غلطۍ کېږي بل خوا هم غلطۍ کېږي صبر او تحمل رک شو استقامت رک شو د خلکو نه د ژوند طریقه ترې روکه شوه د سیاست طریقه ترې روکه شوه د سیاست هغه لویي ته روکه شوه چې سیاست کې کومه لویي ده هغه لویي هم سیاست کې نشته دا کومه ژبه چې نن سیاستدانان استعمالوي لا خو له لارو کوڅو دا خلک چې دي دا هم نه استعمالوي چې دا کوم دی وایي کله یو کنځل کوي کله بل کنځل کوي دا سیاستدان سره خوند نه کوي دا خو ده ته مدبر ویلی شي دی پکار دي چې تدبر نه کار والي دی پکار دي چې صبر نه کار والي د تحمل نه کار والي د کار وانولو په ځای کار جوړولو ته فکر وکړي دا سیاست مې خوښ نه دی بیبي د ملک امن او خاص توګه د KP امن تاسو ته څنګه ښکاري را روانو حالاتو کې بچې فی الحال خو دا کوم دغه چور شو دلته لازم بیا لا هغې په وجه باندې KPK کې حالات ډېر ښه شو هر ورځ چې سهار راپاڅېدو د 2-3 دماکو خبر به راغلی و له 50 مړو خبر به راغلی و د 100 زخمیانو خبر به راغلی و د الله احسان دی هغه اوس لږ کم شو او هغه ټول زور چې دی هغه اوس بلوچستان ته ووت بیبي ډېره شکریه تاسو چې تاسو په دومره علالت کې موږ له وخت راکو موږ سره یو مرکه وکړه ډېر خوند راکو دې مرکې خو تاسو نه به بخښنه غواړو ولې چې ټایم موږ سره ډېر لږ او ختم شو نو اجازت به د ستاسو هر کله راشئ ستاسو خپل کور دی زه هر چاته وایم د باچا خان بابا کور د هر چا کور دی بالکل او د دې دروازې چې بندې دي خلک وایي د لیډرانو دروازې بندي پولیس ولاړي پلانې چلي تپوس کول غواړي ټلیفون کول غواړي نه ما یو ټلیفون چې زه کور یم هر کله راځي ما ته خپل بچو هسې ښکار ډېره مننه تاسو بیبي ټول زما بچي یې د ټول قام بچي زما بچي دي د ټول لپاره دعا غواړم چې خدای دې ملک له استحکام ورکړي خدای دې ملک له امن او امان امین ثم امین ډېره مننه الله په امان ډېره مننه ستاسو ډېره مننه